Dear students, welcome to Fundamentals of Marketing class. So we are done with the first and second unit. Now we are stepping into third unit, that is product planning and development. Okay. So in this session, we are going to deal with the meaning of product, types of product, new product, development. Okay. So shall we begin with the first one? Meaning of product. Okay, so you can see a number of words in this image, right? Product is the main driving force of all the marketing activities. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸುತ್ತನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So in marketing, the product plays a very important role, and all the functions of marketing emanate from the kind of the product an organization wants to present to the market. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ವಾಂಟ್ಸ್, prestige, maybe it adds something to your personality. It depends, the purchase of a product may depend upon your income and educational qualification. That means product, a satisfactory product leads to realize maximization of profit. If the customers are satisfied with the product, then the company offering the product may achieve maximum profit. Okay, so the price of the product, the promotional activities and the distributions depends upon the product. So product anta ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈವನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ವಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. If you are going to have some bread or biscuits or the baked foods, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಜಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ ಆರ್ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ the product appear in the form of goods and services. Either it may be a good which has physical existence, or it may be a service, it may be in the form of a service. ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು, goods which is tangible in nature. Okay, product can be tangible product and intangible product. Tangibility ಅಂದ್ರೆ which can be seen or touched or felt ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ a bundle of good and services. Okay, so let us understand the meaning of product with the help of the definition. So Philip Kotler has aptly said that a product means anything that can be offered to a market, attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a want or need. Philip Kotler ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, a product means anything, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, that is offered to a market attention. Okay, so ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಎಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫಾರ್ ಯೂಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ that particular product, or consumption. Okay, ultimately all these acquisition, use, or consumption leads to what? It leads to satisfying a need or want. Ultimately, offering a product to the market is nothing but aims at satisfying a need or want. Okay,
So that was the meaning or definition given by Philip Kotler. Next, one more definition given by Alderson W. as he defines product as a bundle of utilities consisting of various product features and accompanying services. So what he defined product as a bundle of utilities. Okay, so it may be a time utility or place utility, anything. It consists of a bundle of utilities of various product features and accompanying services. Along with the products, you are going to offer certain services also, which is not visible, which is intangible in nature. Next, William J. Stanton defines product as a product is a set of tangible and intangible attributes, including packaging, color, price, manufacturer's prestige, retailer's prestige, and manufacturers and retailers' services, which the buyer may accept as offering satisfaction or wants or needs. Okay, so William J. Stanton prakara, a product is a set of, it's a combination of both tangible and intangible attributes. Tangibility ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಈ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ which is offered to a buyer or the consumer. So ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? he accepts that product as a want satisfying of ಬೈಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಾದ್ರು ನೀವು ಬಳಸಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಏನು ಓಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಡವ್ ಶಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, there is a hidden need or want behind the purchase of a particular product, right? So it's a set of tangible and intangible attributes. So that is the definition given by William J. Stanton. Okay, so there are different types of product. Product ಅಲ್ಲಿ variety ಇದೆ. Okay, so product ಅಲ್ಲಿ basic type ಹೇಳಿದ್ನಾನು tangible ಮತ್ತೆ intangible. ಅಂದ್ರೆ product may be in the form of a good or a service. So ಇಲ್ಲಿ product ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು different types ಇದೆ. ಒಂದು consumer product, industrial product and services. Okay, so let us understand one by one. Consumer product. Okay, consumer products, they are classified by how they meet the need of the buyer or purchaser. Okay, so ಇಲ್ಲಿ consumer product ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸರ್ ನ ನೀಡ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫೀಚರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್.
ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿನೋ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ನೀರಿನ ಬದಲು ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೀಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟ್ products. So convenience products are those products which are bought frequently and immediately. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು and which are low in price and which are available at many locations. ಎಲ್ಲಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right. Next comes the shopping products. It is also a type of consumer product which are bought very less in number or less frequently. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುದಿಲ್ಲ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ದಿನಾ ಬೈ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So specialty products, it is also a type of consumer product which is purchased in a special occasion, or if you have a special purchase effort, you will purchase that particular product. Image ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಯುನೀಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ and which have brand identification. So correction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, brand identification, and it is available at only few purchase location. So Apple company products ನಿಮಗೆ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. Next, last category of consumer product is unsought products, which are not sought by the consumers or which are not frequently purchased by the consumers, which may be the new innovations made. Okay, so ಹೊಸ innovations ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್. ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ, ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅನ್ಸಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು LIC ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ these are the products consumer don't want to think about. Unsought product, it is not sought by, it is not purchased by the consumers. Okay, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಓಕೆ, and these products require more advertising and personal selling.
ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು. ಸೊ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, LIC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ products. Next we will go to the industrial products or services. Okay, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಬರೀ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, they are sometimes referred or termed as business products. Okay, and they are the products bought by organizations manufacturing, supplying products or services. Okay, ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತರ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇವರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, and there is the major industrial product category depend upon the relation between the product and purchasing organization. Okay, ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, fabricated parts which are consumed to produce a product or become part of the final product, ಅದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ವುಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ವೀಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೀಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಡ್, wheat becomes the industrial product, right. So this is about the industrial product. Likewise, industry may make use of certain services also. Okay, so ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ in order to provide the final product or finished product. Okay, next category of product is service, the very fast growing sector nowadays. Okay, so ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ. ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ವಿಸ್ is something done for someone else, or sometimes people are paid for their service, sometimes they are not. Service is something done for someone else, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ 100% ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ 100% ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. It is associated with the tangible product. Okay,
ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಟಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಕುಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is also a service. Again fighting fires, fireman, he also provides a service. Okay, when it comes to marketing ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ there is pure service, there is a mixed service ಅಥವಾ major service, there is pure tangible product, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ may appear in the form of product, good or service. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the offering is a tangible good such as soap, no service accompany the product. Soap, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಗೂಡ್ ಅದು, ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ ವಿತ್ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ ವಿತ್ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ the offering of this such good consists of tangible good accompanied by one or more services. Like ಇಲ್ಲಿ motors, vehicles ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it offers repairs, maintenance services, warranty, fulfillment and other services along with its car and truck. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 1 year 2 years, right, depending upon the vehicle, right? Andre service may be accompanied with the tangible good. Okay, next one is hybrid. Next category of service mix is hybrid. The offering consists of equal parts of goods and services. Andre hybrid product andre idralli good ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, that matters a lot. Okay, next fourth category is major service with accompanying minor goods and services. Okay, so the offering consists of a major service along with additional service or supporting goods. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳು ಅವ್ರೇನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಗೂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನರ್ ರೋಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಜಾರಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸರ್ವಿಸ್. Okay, the pure service or the offering consists primarily of a service. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಈವನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗೂಡ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸೋಪ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೂಡ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದ ಸರ್ವಿಸ್, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್
physical in nature. Okay. Okay. Next concept is actually the new product development. Okay. So the organization survive ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ product plays very important role along with other ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ again price ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ promotion ಅದರ product is very important. In order to sustain the market, what marketer manufacturer has to do? He has to continuously keep on doing research and developmental activities or innovative products. Innovation ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ organization ಅವರು manufacturer? He keeps on manufacturing a new product. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and different types of the product. We'll discuss the new product development and the stages involved in the new product development in the next class. Okay. So thank you very much for your patience listening.